বিশেষ বিজ্ঞপ্তি, আসল একেজি ডক্টর প্লাস হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিনুন। অসাধু ব্যবসায়ীদের থেকে দূরে থাকুন। ডক্টর প্লাস, 65/2 MB রোড, কলকাতা 51। ডক্টর প্লাসের স্যানিটাইজার কেনার সময় এই ঠিকানাটি দেখে কিনুন। সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডক্টরস অন কল করোনা সতর্কতা নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান। আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর মনীশ কুমার ধীরজ, উনি নিউরোসার্জন। অনেক অনেক স্বাগত ডাক্তারবাবুকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। নমস্কার। তো আজকে আমরা করোনা সতর্কতা নিয়ে কথা বলছি। আমরা করোনা সতর্কতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আমাদের ভারতবর্ষে করোনার যে গ্রাফ, সেই গ্রাফ কিন্তু এখন নিম্নমুখী বলা হচ্ছে, কিন্তু তবুও আমাদের ভালো থাকতে গেলে, করোনার হাত থেকে বাঁচতে গেলে কিছু কোভিড প্রোটোকল মানতে হবে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোভিড প্রোটোকলের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়টা কি, এটা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করি। কিন্তু তার আগে বলি, যেহেতু ডক্টর ধীরজ হচ্ছেন নিউরোসার্জন, তো আপনারা যারা এই মুহূর্তে স্ট্রোকের হয়ে গেছে একবার স্ট্রোক, হয়তো একটা দিক নাড়াতে পারছেন না, কিংবা আরও নার্ভ সংক্রান্ত যা যা অসুবিধার মধ্যে আপনারা রয়েছেন, সেই অসুবিধায় থাকলে আপনারা অবশ্যই ফোন করবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে করোনা নিয়ে আমাদের যেটা সব থেকে বড় মাথা ব্যথা সেটা হচ্ছে অমিক্রন। যদিও বলা হচ্ছে অমিক্রনের মর্টালিটি অনেক কম, কিন্তু ভুগছে মানুষ অনেক বেশি, আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি। তো হোয়াট টু ডু অ্যান্ড হোয়াট নট টু ডু, এটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পোর্শন হচ্ছে এই মুহূর্তে। তো আমি ডক্টর ধীরজের কাছে সেটাই প্রশ্ন করব। কোভিড প্রোটোকলের কথা আমরা বলছি, আমাদের করণীয়টা কি এই মুহূর্তে, সাধারণ মানুষ করবেনটা কি? सर्वप्रथम तो मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ कुछ स्टेट्स में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है और इसको लेकर के लोग उत्साहित भी हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इनमें कोरोना बढ़ भी रहा है और अभी कोरोना गया नहीं है। और एक साधारण एक धारणा है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, इसका जो इन्फेक्शन है वो उतना ख़राब नहीं है जैसा डेल्टा वायरस का था, परंतु यह ऐसा देखने में आ रहा है कि लंग्स को या फेफड़ों को उतना अफेक्ट नहीं कर रहा है जितना और दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा है। वो कैसे? अभी मेरे अंडर में नारायणा में एडमिट है पेशेंट कोविड एनकेफेलोपैथी को लेकर के। अच्छा। उसका इम्पैक्ट पेशेंट के ब्रेन पर पड़ा है और पेशेंट 2 हफ्ते से अनकॉन्शियस है, कोमाटोज है। वो ओमिक्रॉन की वजह से ही हुआ क्या? मोस्ट प्रोबेबली जेनेटिक सिक्वेंसिंग करा হয় नहीं, কিন্তু মোস্ট প্রবেবলি এটা ওমিক্রন জন্য হতে পারে, কারণ আছে পেশেন্টের পালমোনারি কিছু ইনভলভমেন্ট নেই, কিন্তু ব্রেনের ফ্রন্টাল লোব, টেম্পোরাল লোব আর থ্যালামাস, ডিপ সিটেড ব্রেন সিস্টেমস যাগুলো থাকে সে সবগুলো ইনফেক্টেড আছে। এখন আর 2 सप्ताह और पेशेंट को लगेगा उस कोमा से बाहर निकलने में, इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरे पास आउटडोर में ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको आँख में सब कुछ ठीक है, लेकिन आँख से ब्रेन तक जो नर्व ट्रैक्ट जाती है उनके डैमेज की वजह से देखने में असुविधा हो रही है। पेशेंट को मेमोरी डिस्टर्बेंस, अटैक्सिया यानी बैलेंस का प्रॉब्लम, ये सब कुछ इस थर्ड वेव में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कार्डियक सिम्टम्स, अचानक से कार्डियक अटैक आ जाना, अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो जाना, ये भी इस थर्ड वेव में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए अभी असावधानी के लिए कोई जगह नहीं है। अभी हम सब लोगों को सावधानी बहुत ज़रूरी से बरतना है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, या कोविड-19 के लिए जो N95 मास्क है वो, बार बार साबुन से हाथ धोना, साबुन अगर नहीं है तो सैनिटाइज़र का व्यवहार करना, और जहाँ तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। और सैनिटाइज़र के साथ बीच बीच में हाथ को मॉइस्चराइज़र से भी व्यवहार करना ज़रूरी है, क्योंकि सैनिटाइज़र बार बार लगाने से जो हाथ का स्किन ड्राई होता है, जो स्किन डैमेज होता है, तो उस डैमेज स्किन के थ्रू वायरस के अंदर प्रवेश करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें साधारण जनमानस को अभी एकदम नियम के तरह पालन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इलाज से बचाव ज़्यादा अच्छा है। अच्छा,
আমরা তো জানলাম কোভিড প্রোটোকল নিয়ে, ডক্টর ধীরজ বললেন যে কোভিড প্রোটোকল আমরা কি করব, আর এর সঙ্গে टीकाकरण अर्थात जो टीका का बात है वो भी जरा बताइए दर्शकों को। जो टीकाकरण है वो बूस्टर डोज सरकार ने 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कहा है कि 9 महीना अगर हो गया है फाइनल कोविड टीकाकरण का यानी सेकेंड डोज़ का, तो आप बूस्टर डोज़ लें। उस गाइडलाइन का पालन करना ज़रूरी है। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है, उस गाइडलाइन का भी पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि टीकाकरण ही बचाव का साधन है। और आज ही मैं पढ़ रहा था, एक शोध पढ़ रहा था, उसमें अभी तक भारतवर्ष में जितने भी कोविड रिलेटेड डेथ्स हुए हैं इस थर्ड वेव में, they are mostly in those people, in those patients who have not been vaccinated. वैक्सीनेशन एटा बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी को बचाती है और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है, इवन डेथ से भी रक्षा करती है, इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললেন ডক্টর মনীশ ধীরাজ, যে যারা মারা গেছেন ডেল্টা বা এখন এই যে ওয়েভটা চলছে থার্ড ওয়েভ, তাতে কিন্তু যাদের টিকা হয়েছে তাদের মৃত্যু হয়নি বা তারা হসপিটালাইজেশনও খুব বেশি হননি। কারা মারা যাচ্ছেন? যাদের কোমরবিডিটি রয়েছে এবং যারা ভ্যাকসিনেশন নিয়ে উঠতে পারেননি বা নেননি। অনেকেই কিন্তু ইচ্ছে করেও ভ্যাকসিনেশন নিচ্ছেন না, এরকমটাও কিন্তু উঠে আসে। সুতরাং সরকারি তরফ থেকে যে উদ্যোগটাকে নেওয়া হয়েছে ভ্যাকসিন নেওয়ার, সেই ভ্যাকসিনটা কিন্তু আমাকে নিতে হবে। একটা ধারণা ডক্টর ধীরাজ, যে আমার অ্যালার্জির সমস্যা, আমি কি ভ্যাকসিন নিতে পারবো, এরকম একটা প্রশ্ন আসে। কিংবা আমার কদিন আগে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে, 2 মাস আগে, আমি কি ভ্যাকসিন নিতে পারবো? কিংবা আমার স্ট্রোক হয়ে গেছে, আমার প্যারালাইজড হয়ে রয়েছি, ভ্যাকসিন কি আমি নিতে পারবো? कारा নিতে পারবেন আর কারা নিতে পারবে না? किन किन लोगों ने वैक्सीन ले सकते हैं और किन ने नहीं? एखोनो पर्यंत वैक्सीनेशन जन्य অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন কিছু নেই। যা কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে সেটা রিলেটিভ কন্ट्राइंडिकेशन হচ্ছে। কিরকম? यदि कोई एलर्जी का हिस्ट्री है, किसी दवाई से एलर्जी का हिस्ट्री है, तो भी वैक्सीनेशन लिया जा सकता है, लेकिन उस कोविड सेंटर में आधा घंटा रुकने का और वहाँ पे डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा रहने का प्रोटोकॉल है, वो कोविड वैक्सीनेशन नहीं लेने का कोई कारण नहीं है। और दूसरे रोग यदि हैं, जैसे स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है, तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वैक्सीनेशन हम लें, ताकि साथ में कोविड का संक्रमण होने से और ज़्यादा डैमेज या क्षति नहीं हो। क्योंकि इन सब बीमारियों, इन सब कोमॉर्बिडिटीज़ के रहते अगर कोविड संक्रमण हुआ तो डेथ की, हॉस्पिटलाइजेशन की, आईसीयू एडमिशन की, वेंटिलेटर की ज़रूरत ज़्यादा देखी गई है। इसलिए ऐसे में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भीतर में कोई शंका नहीं करना है, वैक्सीनेशन ज़रूर लेना है। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जो बहुत सारी भ्रांति फैला रहे हैं, पर उनमें कोई तथ्यपरक जानकारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक भी उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनको उनके शोध का कोई बहुत दायित्व नहीं मिला, या किसी कारण से उनको कोई मानसिक असंतुष्टि थी, वो लोग भी इस बात में शामिल हैं। कृपया सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करें। जो ज़्यादातर लोगों ने बोल रहा है या डॉक्टर ने बोल रहा है वो उसको फॉलो करें। जा अगर किसी का कोई बुखार या कोई सर्दी खांसी हो अभी, तो क्या करे वो लोग? कैसे वो लोग प्रिकॉशन ले और कैसे वो लोग मान ले कि उसका ओमिक्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? एक फ़ोन ले लेती हूँ उसके बाद। नमस्कार, के রয়েছেন? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ নমস্কার, কে বলছি আমার বলছেন? মেয়ে 15 বছর বয়স। একটু আওয়াজটা বাড়বে। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন, আপনার মেয়ে, আপনি কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? আমি বলছি বিপি হালদার, পাল্লা থেকে, বেহালা থেকে। আচ্ছা, বিথি বলছেন বেহারা থেকে, বলুন। বলছি আমার মেয়ে 15 বছর বয়স, হ্যাঁ, এখন যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হচ্ছে সেটার জন্য তো এখন 5-6 দিন ধরে একটু কাশি আছে, তাহলে কি ভ্যাকসিনটা দেওয়া যাবে?
আপনার মেয়ের 5-6 দিন ধরে কাশি রয়েছে, ওর ভ্যাকসিনের ডেট কবে পেয়েছে? ভ্যাকসিনের ডেট পেয়েছে কালকে। আগামীকাল কালকে ভ্যাকসিনের যাওয়া ডেট যাবে রয়েছে, স্কুল থেকে? কাশি চলছে। यदि शुधु खांसी आछे फीवर नहीं ताले अपना वैक्सीन आपको वैक्सीन लेने से कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और यदि बुखार है तो थोड़े दिन रुकना ज़रूरी है। बुखार नहीं होने से, सिर्फ खांसी होने से आप वैक्सीन ले सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सर्दी खांसी अभी सीज़न चेंज के वजह से भी बहुत लोगों को हो रहा है, और कॉमन वायरल इलनेस को भी लोग काफ़ी बार कोविड-19 को मान करके भीतर से डर रहे हैं। लेकिन एक बात समझनी ज़रूरी है कि कोविड इन्फेक्शन में मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। बहुत बार तेज़ बुखार आता है जो पैरासीटामोल देने से भी नहीं उतरता है, या बहुत देर बाद उतरता है। उसमें कोविड संक्रमण या इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। वहाँ डरने की और कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत है। हर सर्दी खांसी के लिए हाँ, बुखार है वो कोविड टेस्ट बुखार और शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी अच्छा, है ना। लेकिन अभी थोड़ा बहुत सर्दी खांसी और थोड़ा बहुत गर्मी है तो उसमें उसके लिए तुरंत में कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई प्रोसीड्योर कराना है, जैसे किसी को गॉल ब्लैडर सर्जरी करानी है, किसी को कोई छोटा सा कोई ऑपरेशन कराना है, या कोई हॉस्पिटलाइजेशन अगर होना है, तो वैसे स्थिति में, वैसे सिचुएशन में আমি পেশেন্টকে বলি কি একটা কোভিড-19 আরটি-পিসিআর করে নিলে ভালো। কিন্তু সব সময় কোভিড-19 জন্য আরটি-পিসিআর করা দরকার নেই। মানে সাধারণ সর্দি কাশি হলে একটু আইসোলেশনে থাকলেই আমার মনে হয় ভালো থাকা যাবে। এমনিতেও তো আমরা আগেও দেখেছি যে এই সময়টা ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু ছোঁয়াচে, মানে বাড়িতে একজনের জ্বর হলে সবারই হতো, এরকম আমরা আজকে নয় ছোটবেলা থেকেই দেখেছি। সুতরাং এটা নিয়ে অহেতুক ভয় পাওয়া বা মাথা ঘামানোর দরকার নেই। এবারে আসি, ধরুন যাদের স্ট্রোক হয়ে গেছে, বহু এরকম মানুষ আছেন যাদের স্ট্রোক হয়ে গেছে, তারা কতটা কোমরবিড, এই প্রসঙ্গে আসি। यदि स्ट्रोक आछे, डायबिटीज़ आछे, हाइपरटेंशन आछे, एक और कोमॉर्बिडिटी के साथ जो पेशेंट हैं उनको कोविड से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और इन पेशेंट्स में थोड़ा भी सर्दी खांसी अगर है तो ऐसे मरीज़ों में कोविड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो आरटी-पीसीआर के टेस्ट के रिज़ल्ट के अनुसार उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। वो एजिथ्राल से भी हो सकता है, में भी मोलनुप्राविर भी देना पड़ सकता है, लेकिन एक बार टेस्ट रिज़ल्ट देखना ज़रूरी होता है ऐसे मरीज़ों में। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपका कोविड हो गया तो आपका ऑर्गन जो है, किडनी या लिवर या লাংস, ये ড্যামেজ হয়ে जाता है। এবং বলা হচ্ছে যে একবার যদি কোভিড হয়, যার বারবার কোভিড হচ্ছে, অনেকেই হচ্ছে যে দুবার তিনবার কোভিড হয়েছে, এটা কি সত্যি সত্যি ড্যামেজ করছে অর্গানকে, এবং করলে আমাদের করণীয়টা কি হবে? দেখুন, এই কথাটা এখন এই মুহূর্তে বলার মুশকিল, কারণ কি এই জন্য যা রিসার্চ দরকার আছে ও রিসার্চ ও ডাটা বের হতে মিনিমাম 5 वर्ष 10 वर्ष समय लगे। अभी तक जो हम लोगों के पास डाटा है, अभी तक जो हम लोगों के पास शोध के रिज़ल्ट्स हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि जिनको 2 बार 3 बार या 4 बार कोविड हो चुका है उनके लंग्स में या किडनी में या हार्ट में कोई परमानेंट डैमेज की शिकायत देखी गई है। मेरे खुद बहुत से डॉक्टर मित्र हैं पूरे भारतवर्ष में, दिल्ली में भी हैं, रायपुर में भी हैं, जिनको बहुत बार कोविड हुआ है और वो ठीक हुए हैं, और वो आज के डेट में बिल्कुल ही ठीक हैं। আচ্ছা, আরেকটা টেলিফোন নিয়ে নি। নমস্কার, কে রয়েছেন? হ্যালো, হ্যালো, কে বলছেন? আমি বলছি যে আমার কোলেস্টেরল আছে আর সুগার আছে, তো আমি বলছি আমি ভ্যাকসিন নিতে পারি, আমাকে ভয় লাগছে দিতে। আপনার নাম কি, কোথা থেকে ফোন করেছেন? আমি ধানবাদ থেকে বলছি। আপনার নাম কি? আমি মিঠু জয়সওয়াল। আপনার কি কি আছে আপনি দরকার হলে হিন্দিতেও বলতে পারেন, বলুন। हम बोले ना, मेरा मिट्टू जायसवाल नाम है और मेरा कोलेस्ट्रॉल है और शुगर है, इसलिए हमको वैक्सीन लेने में डर लग रहा है, इसलिए ले नहीं पा रहे। मुझे बुखार आता है क्या, इसीलिए ले। अभी क्या कोविड इन्फेक्शन आपको है? हाँ, नहीं
नहीं, अभी तो मैंने है शुगर मेरा। शुगर है और क्या है आपने, और क्या बताया? स्टोन है, कौन स्टोन? और मिट्टू जायसवाल नाम है, धनबाद से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, नाम नहीं, आप तो धनबाद से बोल रहे हैं मिठू। आपका शुगर मिट्टू है, जायसवाल। शुगर हाँ, के शुगर है और उसके साथ और एक क्या है? स्टोन है, स्टोन, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, नहीं तो आप बेझिझक आप वैक्सीन ले सकते हैं, बल्कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए जल्दी से मिठू जी। हाँ, आप वैक्सीन लेने में हेजिटेट मत करिए, आप जल्दी से वैक्सीन ले लीजिए ताकि कोई इस बीमारी का दुष्प्रभाव आपके शरीर पर ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि आप कोमॉर्बिड है। हाँ, आपका जो बताया आपने, आपका शुगर है, तो आप कोमॉर्बिडिटी जो बोल रहे हैं हम लोग, उसमें आप पड़ते हैं। তো আমরা এবার চলে যাব যে জায়গাটাতে আমি আসবো, এবার এই যে স্ট্রোকের কথা বলছিলাম, তো আমি একটু অন্যভাবে আসছি এবার। এতক্ষণ তো আমরা ওমিক্রন করোনা নিয়ে কথা বলছি, এটা একটা পার্ট, এটা একটা সোসাইটিতে এখন এই রোগটা এসছে, আমাকে এর সঙ্গে যুঝতে হবে, তার জন্য আমাকে কোভিড প্রোটোকল মানতে হবে। যদি সমস্যা হয় আমার ডাক্তারবাবু রয়েছেন, আমাকে তিনি পরামর্শ দেবেন। কিন্তু আমি চাইলে কি রেজিস্ট করতে পারবো স্ট্রোকের আশঙ্কা? স্ট্রোক হওয়ার কি কোনো নির্দিষ্ট বয়স আছে নাকি না যে কোনো বয়সে স্ট্রোক হতে পারে? কেন হয় स्ट्रोक? स्ट्रोक जो है ये 40 साल से ज़्यादा के उम्र में, ये उम्र के साथ इसका जो रिस्क है, जो ख़तरा है, वो बढ़ता चला जाता है। साथ में ओबेसिटी अगर हो, मोटापा हो, ब्लड शुगर हो, डायबिटीज़ हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, दिन भर में हम आधा घंटा भी ठीक से चल फिर नहीं रहे हैं, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, ये सारे रिस्क फैक्टर्स स्ट्रोक को बढ़ाते हैं। स्मोकिंग, टोबैको यूज़, अल्कोहल इंटेक, ये सब स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाते हैं। दूसरा, यंगर एज ग्रुप में भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे आर्टीरियोवीनस मैलफॉर्मेशंस, एनुरिज्म्स, एमाइलॉइड एंजियोपैथी, ये सारी कुछ बीमारियां होती हैं जो यंग एज में भी स्ट्रोक का कारण बन सकती हैं। लेकिन सामान्यतः जनरली स्ट्रोक 40 या 50 के उम्र के बाद देखा जाता है, किंतु यदि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, हाई कोलेस्ट्रॉल ये सब हो तो 40 की उम्र के आसपास भी स्ट्रोक की समस्या देखने में आती है। कैन यू रेजिस्ट इट? यस, जो एक तो है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, यानी कि फैमिलियल इनहेरिटेंस, जो हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि हमारे परिवार में हमारे अपने भाई, बाबा, दादा, पिताजी, माँ या माँ के तरफ किसी को है तो मेरे अंदर स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ती है। उसको हम लोग कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का अच्छे से कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन है तो उसकी जो दवा है वो रेगुलरली खानी है, कोलेस्ट्रॉल है तो बेटर यू शिफ्ट टू द वेजिटेरियन डाइट, एंड इफ़ LDL कोलेस्ट्रॉल इज़ अबव अ सर्टेन लेवल तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा मरीज़ को देते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हर मनुष्य के लिए कम से कम आधा घंटा मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज डेली, मिनिमम 5 to 6 days अ वीक, दिस इज़ मैंडेटरी। ये एक दवा की तरह है। साथ में मन को शांत रखना, आज के मॉडर्न युग में मेंटल स्ट्रेस से बचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को अपने दैनंदिनी जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसको अपने डेली हैबिट में बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सारे कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं जिनको हमें करना चाहिए ताकि इस गंभीर बीमारी से हम बचे रहें। दूसरा, ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक, दिन भर में 2 कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें कुछ हमारे हाथ में हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए। নমস্কার, কে রয়েছেন? হ্যালো, হ্যাঁ আমি বলছি যে সুখদেব ঘোষ। কোথা থেকে? হ্যাঁ বলুন, আমি সুখদেব ঘোষ, কোথা থেকে বলছেন? মালদা থেকে। হ্যাঁ বলুন। ওনার বয়স 70 বছর। উনি আপনার কে হন? আমার হাজবেন্ড হয়। হ্যাঁ, কি হয়েছে ওনার? ওনার আজকে 5-6 মাস আগে ওনার এমনি 12 মাসই কাশি। কাশি থেকে আমি স্পেশালিস্টকে দেখিয়েছি। হুম, হ্যাঁ,
দেখিয়েছি, তারপরে ডাক্তারবাবু আগে টেস্ট করতে দিয়েছিলেন, টেস্ট করে কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিল, তাই 1 মাস হলো ওনার ইনহেলার দিয়েছি। হ্যাঁ, এখন করোনা আছে তো সেই জন্য ভয় লাগছে যে কিছু হবে কিনা এটা। মানে আপনার হাজবেন্ডের কাশিরই সমস্যা, আপনার হাজবেন্ড এখন মেডিকেশনের মধ্যে রয়েছেন? হ্যাঁ, কাশি বাড়িতেই আছে। বাড়িতে আছে, ওষুধ খাচ্ছেন তাই তো? হ্যাঁ, ওষুধ খাচ্ছি, ইনহেলার টানছে। আচ্ছা, উনি ভয় পাচ্ছেন যে আগার করোনা হয়ে যায় তো। ঠিক আছে, আপনি শুনতে থাকুন। ভয় করা কিছু দরকার नहीं। देखून एक तो जो देखा जाता है जैसे सांप काटने से, हम ये एक मेडिकल फैक्ट है कि poisonous snakes are much less frequent than the non poisonous snakes, and ये written data है कि 90% of deaths due to snake bite is due to fear। সেই জন্য আপনি ভয় করুন না কি হবে কি হবে না, এটা নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করলে আপনার শরীরের ইমিউন সিস্টেমটা हानि होবে। ज़्यादा चिंता करने से हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो कम होती है, क्योंकि कॉर्टिसोल का सिक्रीशन बढ़ता है, एंड कॉर्टिसोल इज़ अ वेरी वेरी पोटेंट एंटी इम्यून सिस्टम ड्रग, जो हम लोग ट्रांसप्लांट करते समय इम्यून सिस्टम को डाउन करने के लिए देते हैं। इसलिए दीदी बेशी चिंता भावना मने राखुन ना, मने एक साहस राखुन, सब किछु भालो होबे। आपनी किछु नतून सिम्पटम होले डाक्टर बाबू काछे गिये जोगाजोग करुन, और किछु करार दरकार नहीं। মানে ডাক্তারের কনসালটেশনটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্তে। ধরুন আপনার সাধারণ জ্বর হয়েছে, সাধারণ সর্দি কাশি হয়েছে, আপনার ভয় পাওয়ার ব্যাপার নেই, একটু নিজেকে আইসোলেটেড রাখুন। কিন্তু সর্দি কাশির সঙ্গে জ্বর হয়েছে এবং প্রচণ্ড দুর্বল, আপনাকে ইমিডিয়েট ডাক্তার কনসাল্ট করতে হবে। বয়স 70 বছর, আপনার হাজব্যান্ডের একটা 12 মাসের কাশি, আপনি তো জানেন তার 12 মাসের কাশি, কিন্তু যখন সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে তখন ডক্টর কনসাল্ট করতে হবে। কিন্তু ভয় পাবেন না, প্যানিকড হবেন না। প্যানিকই কিন্তু আমাদেরকে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে, আমরা এত বেশি প্যানিকড যার জন্য আমরা পিছিয়ে গেছি। তাই বলা হচ্ছে যে মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন এবং নর্মাল লাইফস্টাইল লিড করুন। এবারে আমাদের মুশকিল হয়ে গেছিলো, আমরা আনন্দে মাততে গেছিলাম এবং 25শে ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে আমরা আমাদের রাজ্যকে করোনার একেবারে শীর্ষে নিয়ে চলে গেছিলাম। এটা আমাদের দোষ, এটা ডাক্তারবাবুরা আমাদের বলেননি যে যান আপনি ঘুরে আসুন পার্ক স্ট্রিটে। তো আমরা গেছিলাম, আমরা ভুল করেছিলাম, এখন তার খেসারত দিচ্ছি, কিছু করার নেই, এটা দিতে হবে আমাদের। তবুও আমরা কিন্তু আশাবাদী, আমরা একটা আশা করতে পারি তাই তো, যে আগামী অন্তত 15 দিনের মধ্যে আস্তে আস্তে পরিস্থিতিটা স্বাভাবিকের দিকে যাবে। নিশ্চিত মানুষের একটা হোপফুল থাকার বিশাল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। হোপ, পজিটিভ অ্যাটিটিউড অফ মাইন্ড ব্রেনের পজিটিভ হরমোনস তৈরি করে, যেটা বলা হয় মেডিকেল টার্মিনোলজিতে এন্ডরফিনস, এনক্যাফেলিনস। এন্ডরফিনস আর এনক্যাফেলিনস মানুষের ইমিউন সিস্টেমকে স্ট্রং করে, যা রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে ওকে বাড়ায়। আর চিন্তা ভাবনা যদি মনে থাকে তাহলে ও অপোজিট হরমোনসটা তৈরি হয়, মানে কর্টিসল, অক্সিটোসিন, এই সবগুলো যা আছে সেটা রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে কম করে। সেই জন্য মনে সাহস রাখা, পজিটিভ অ্যাটিটিউড থাকা, হোপফুল থাকা দরকার। তার মানে ডাক্তারবাবু একটা প্রশ্ন করতে খুব ইচ্ছে করছে, আমি বেশ কিছু মানুষকে দেখি তারা রোগে থাকতে ভালোবাসে, মানে দেখা হলে এই তো আমার এই রোগ হয়েছে, আমার এই মাথা ব্যথা হচ্ছে, আমার এইটা প্রেশারটা মনে হচ্ছে বাড়ছে, তাদের ক্ষেত্রে অনেকটা ইমিউনিটি কমে যায়। নিশ্চয়। আর অনেকেই আছেন যে তাদের হয়তো রোগ আছে কিন্তু তারা সেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না, মানে এটা কেয়ারই করছেন না, নিজের মতো কাজ করে যাচ্ছেন, তারপরে সেই মানুষগুলো অনেক ভালো থাকতে পারেন। দেখুন, এই দুটোই জিনিস अनबैलेंस्ड। আমার যা লাইফ আছে, এটা जो जिंदगी है वो संतुलन और बैलेंस का नाम है। एकदम से बेपरवाह नहीं हो जाना है कि मुझे बीमारी है, कोई बात नहीं है, सब जो होगा भगवान करेंगे। जो क्रेडिबल मेडिकल एडवाइस है उसको फॉलो करना है, और उसके बाद जो उसका परिणाम है वो भगवान के ऊपर छोड़ देना, ये एक बैलेंस्ड है। दूसरी तरफ ये है कि मन में एक बार बार भय लगना कि माथा व्यथा करছে, আমার মাথায় কোনো টিউমার তো নেই, আমার খাসি হচ্ছে, আমার করোনা তো নেই, আমার পেছাবে একটু জ্বালা মতন লাগছে, এটা মানে কিডনি রোগ তো নেই।
এইসব চিন্তা ভাবনা করলে আপনার রোগ যদি নাও আছে তাও ওর সিমটমটা বেড়ে যাবে। ধরুন এখন আমি বসে আছি, अभी मैं बैठा हूँ, एक तो स्टूडियोते कोनो खबर आसছে, कोई खबर आता है कि मेरा कोई बहुत नज़दीक का कोई मेरा मित्र है, दोस्त है, उसको कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तुरंत আমার হার্ট রেটটা বেড়ে যাবে, আমার ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যাবে। তাই জন্য এ মানে তো নেই কি আমি হার্ট ডিজিজ রোগী হয়ে গেছি, এটা আমার যা ভয়ের বিচার আছে সেটা আমার শরীরের উপর কাজ করছে, সেটা বোঝা দরকার। এইভাবে নেগেটিভ থিঙ্কিং, নেগেটিভ থটস ফিজিক্যাল সিমটমসকে জন্ম দেয়। এই অনেক সময় পেশেন্ট বুঝে না, একে বলা যায় সাইকোসোম্যাটিক কমপ্লেন্টস। এ দিকটাও যেতে হবে না, বেপরোয়া भी হতে হবে না, একটা ব্যালেন্সে থাকতে হবে। যদি রোগ হয় তার প্রপার মেডিকেশনে থাকো, খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করো। আর খাওয়া দাওয়ার অভ্যেসটা, আপনি একটা কথা বলছিলেন একটু আগে যে যদি কোলেস্টেরল থাকে তাহলে ভেজিটেরিয়ান ফুডের দিকে যেতে হবে, অ্যানিমাল প্রোটিনের বাইরে। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে কি দেখুন, প্রকৃতি আমার মানুষের শরীরকে তৈরি করেছেন ভেজিটেরিয়ান ডায়েট জন্য। আমার যা একটা টেলিফোন নিয়ে নেব। হ্যাঁ নিন। নমস্কার, কে রয়েছেন? আমি অশোকনগর থেকে বলছি, শম্পা বণিক। শম্পা, বয়স কত? আমার বয়স 35। বলুন। বলছি আমার কালকের থেকে মাথাটা ব্যথা, জ্বরটা বেশি না, অল্প অল্প জ্বর, তাই জন্য প্যারাসিটামল খেয়েছি। আর আজকে প্রচন্ড মাথাটা ব্যথা করছিল, আর অল্প অল্প জ্বর আর খেতে ইচ্ছা করছে না কিছু, অল্প অল্প হাত পা ব্যথা, সর্দি আছে, গলা ব্যথা, সর্দি। কালকে পর্যন্ত জ্বর ছিল, আজকে জ্বরটা নেই? না, আজকে জ্বর এসেছিল, কালকে রাত্রিবেলা এসেছিল, আজকে আবার দিনের বেলা এসেছি, প্যারাসিটামল খেয়েছি। আর সর্দি আর গলা ব্যথা আর মাথাটা প্রচন্ড মাথা যন্ত্রণা। এই যা সিমটম আছে, মাথা ব্যথা, জ্বর, खांसी, ये तीनटा जो संगे आछे, इसको जो है वो गंभीरता से लेना ज़रूरी है। और एक कोविड-19 टेस्ट यहाँ पे ज़रूरी है, RT-PCR, साथ में ब्रेन का CT स्कैन और जो बेसिक ब्लड टेस्ट, ब्लड काउंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सब कराना यहाँ पे ज़रूरी है शंपा जी, है ना। इसको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। अपनी ताड़ाताड़ी निजेर डाक्टर बाबू काछे जोगाजोग करुन, उनी जा एडवाइस देन ओके फलो करुन। মানে উনি একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নিয়েছেন, এটা কিন্তু কাজের কথা না, না, একদমই না। নয়। আর এই ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগের যে একটা হ্যাবিট রয়েছে আমাদের ইন্ডিয়ানদের মধ্যে, এটা কতটা বাজে রাখবো, আমাদের এটা একটু বলার দরকার আছে। দেখুন কোন সিমটম কত গুরুত্বপূর্ণ महत्वपूर्ण আছে এটা সাধারণ মানুষ তো বুঝতে পারবে না। দেখুন এখন এই মাথা ব্যথা তো বেড়ে গেছে, জ্বর আছে, এটা মেনিনজাইটিস হতে পারে, এটা কোভিড সংক্রমণ জন্য ব্রেনের ইনফেকশনটাও হতে পারে, এটা বুকের ইনফেকশনটাও হতে পারে। এই সবটো ঠিক করে ইনভেস্টিগেট করে তারপরে মেডিকেল লাইন অফ ম্যানেজমেন্টকে ঠিক করে তৈরি করতে হবে। ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন তখন উচিত যখন মানে সাধারণ সিজনাল ফ্লু মতন সিমটম হচ্ছে, সাধারণ সর্দি খাঁচি, জ্বর নেই, শরীরে কোনো অন্য কিছু অসুবিধা নেই, বেশি কোনো দুর্বলতা महसूस হচ্ছে না, তাহলে ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন। কিন্তু এই সবগুলো যদি বিভিন্ন বিভিন্ন রকম একসঙ্গে সমস্যা হচ্ছে, তাহলে ডাক্তারবাবু কাছে গিয়ে একটা অ্যাডভাইস নেওয়া খুব বেশি দরকার। আমাদের ভারতবর্ষের মেডিকেল এক্সপেন্সেস বড্ড বেশি, এটা সবাই বলেন। এটার খানিকটা কারণ কি সাধারণ রোগীর নেগলিজেন্সি, কারণ তারা সময়ের চিকিৎসাটা সময় করেন না। এই যে স্ট্রোক আমরা বলছি, ধরুন আমাদের ভারতবর্ষে অনেক মানুষের স্ট্রোক হয়েছে, তারা কি সত্যি প্রপার গাইডলাইন মানছেন? একবার স্ট্রোক হয়ে গেল, তারা হয়তো একটা দিক পড়ে গেল, এবার তার ফিজিওথেরাপির পরে সে একটু সুস্থ হলো, কিন্তু তারপরে তার প্রপার যেটা চেক আপ বলুন, কি করণীয়? দেখুন डेवलप्ड कंट्रीज़ और हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डेवलप्ड कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़
यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया टे 35 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर सब लोग अपना रेगुलर रूटीन चेकअप कराते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लिपिड प्रोफाइल, ये सब रेगुलर चेकअप वो लोग कराते हैं, जिससे कि जो रिस्क फैक्टर्स है वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। नंबर 1, हमारे यहाँ पेशेंट्स स्ट्रोक लेके जब आते हैं तब पता चलता है कि उनको हाइपरटेंशन भी था। वो कितने दिनों से है ये किसी को नहीं पता। ब्लड शुगर जब लेबोरेटरी में टेस्ट होता है तो पता चलता है 450-500 है। ये कब से है ये किसी को नहीं पता होता। नंबर 2 হচ্ছে কি সিমটমস যখন আরম্ভ হয়, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে কি হয় কি তাড়াতাড়ি ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস মধ্যে ওটা भर्ती हो जाए। स्ट्रोक पेशेंट यदि 4 आवर्स के भीतर किसी मेडिकल यूनिट के अंदर चले जाते हैं और उनका तुरंत एमआरआई हो जाता है और एमआरआई में ब्रेन में कुछ डैमेज दिखता है, तो एंडोवैस्कुलर सर्जरी करके, न्यूरो सर्जरी करके हम लोग ब्रेन के उस ब्लड वेसल को अनब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि जो पैरालिसिस है वो समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ इस तरह का सिम्टम होता है तो पहले एक दिन तो वो इग्नोर होता है कि कमजोरी के वजह से हो सकता है। जब वो बढ़ता है तो आमतौर पर पेशेंट कोई होम्योपैथी या आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन उसमें निकल जाता है। उसके बाद जब कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है, सारा विंडो पीरियड ट्रीटमेंट का निकल जाता है, देन पेशेंट्स कम टू द रेगुलर मेडिकल केयर, देन वी डू द ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, ब्रेन सीटी स्क्যান और एमआरआई যা কিছু দরকার হয় সেটা আমরা করি, কিন্তু ক্ষতি তো হয়ে গেছে। এখানে আমি আসবো, এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, স্ট্রোকের ব্যাপারে আমি আসবো। নমস্কার, কে রয়েছেন? হ্যালো 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 হ্যাঁ নমস্কার, কে বলছেন? হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার, কে বলছেন? আমি স্বপন ভূঁইয়া বলছি। হ্যাঁ বলুন, কোথা থেকে বলছেন? পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে। হ্যাঁ বলুন। বলছি আমার প্রথম বছর দেড়েক আগে হঠাৎ জ্বর হয়েছিল আর সর্দি কাশি, গলা ব্যথা, তারপর থেকে বুকের যন্ত্রণা হয়। পরপর আমার এখন ফ্যামিলিতে 4 জন সেবাটা করছিল। হ্যাঁ পরপর 4 জন। ছাতি ব্যথা, কি হয়েছিল? ছাতি ব্যথা, বুকে ব্যথা করছে। 4 জনেরই বুকে ব্যথা হচ্ছে? হ্যাঁ 4 জনেরই বুকে ব্যথা হচ্ছে। 2 বছর ধরে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ট্রিটমেন্ট করছি, কিন্তু কমছে না কোনো মতে। নামটা কি? ওনার নাম স্বপন ভূঁইয়া। স্বপনদা, দেখুন আপনি এখন যা কোভিড 3rd ওয়েভ চলছে এর মধ্যে এরকম সিমটম যদি হচ্ছে, তাহলে আপনাকে বেসিক ব্লাড টেস্ট, হার্টের ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম আর এক্সরে চেস্ট আর আরটিপিসিআর কোভিড, এই 3-4টা জিনিস একদম বেসিক মৌলিক চিজ আছে যে আপনার করা রাখা উচিত। এই টেস্ট রিপোর্টগুলো জেনে ডাক্তারবাবু যা আপনাকে ওষুধ দেবেন, যা লাইন অফ ম্যানেজমেন্ট अपना मने ठीक करे बोलबेन, सेटाके फॉलो करा दरकार আছে। इसको आप दरकिनार मत कीजिए स्वपनदा, आप तुरंत डॉक्टर का एडवाइस लीजिए। আমরা একটু স্ট্রোক নিয়ে কথা বলি, কারণ এই মুহূর্তে যেটা আপনি বললেন যে অ্যাভাব 40 আমাদের একটু অ্যালার্ট হতে হবে। সিমটমস কি, স্ট্রোক হয়েছে বা স্ট্রোক হচ্ছে বা হতে পারে, এই সিমটমস কিছু আছে? এটা মনে রাখতে হবে কি, যদি फेशियल सेंसेशन यदि कम देखा जाच्छे, सकालबेला उठे आमी सब समय सर्वप्रथम तो मुख परिष्कार करी, यदि फेस के एक तो डान दिक अथवा बाम दिक एक तो कम बुझा जाच्छे, अथवा डान हाथे अथवा बाम हाथे कॉफ़ी अथवा चाय कप पकड़ने में एक तो असुविधा बुझा जाच्छे, अथवा हाटा चला कर समय একটা ব্যালেন্স আপনি ঠিক মতন পাচ্ছেন না, শরীর ডান দিক অথবা বাম দিক দুর্বল লাগছে, কথা বলার সময় কথাটা জুড়িয়ে যাচ্ছে, ঠিক করে বলা যাচ্ছে না, এই সব হচ্ছে স্ট্রোকের প্রথম ফার্স্ট সিমটমস। এই সিমটম আসলেই আপনি অ্যালার্ট হয়ে যান, তাড়াতাড়ি যা কাছে ডাক্তারবাবু আছেন, মেডিসিন ডাক্তারবাবু অথবা নিউরোলজিস্ট ডাক্তারবাবু, ওনার কাছে গিয়ে আপনি মেডিকেল অ্যাডভাইসটা নিন।
আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে পটাশিয়াম সোডিয়াম কমে গেল, এর জন্য বয়স্ক লোকেদের যেটা হয়ে থাকে তারা একটু কথা জড়িয়ে যায়, ভুলে যায়, পড়ে গেলেন, সেন্সলেস হয়ে গেলেন, এর সঙ্গে কি রিলেট হতে পারে স্ট্রোক? হ্যাঁ হচ্ছে, সোডিয়াম নর্মাল সোডিয়াম লেভেলস বডিতে 135 to 145 মিলি ইকুইভ্যালেন্স পার লিটার থাকে। সোডিয়াম 130 से कम होले पेशेंट के एक ठो असुविधा मटन लागे। 120 मिली इक्विवेलेंट्स पर नीचे जब सोडियम लेवल जाता है तो पेशेंट को ऑल्टर्ड सेंसोरियम होता है, पेशेंटर कॉन्शियस लेवल एक ठो फ्लक्चुएट करे। अब यदि सोडियम 110 से नीचे चले जाए, 110 से अगर नीचे चला जाता है, देन पेशेंट कैन बिकम डीपली कोमाटोज and it may become a medical emergency which becomes very difficult to revive. Very difficult to revive. Yes. So we should check up properly or regularly. Yes. যখন লিপিড প্রোফাইল, ব্লাড সুগার এইসব রক্ত পরীক্ষাগুলো যায় ওই সময় সেরাম ইলেকট্রোলাইটসটাও পাঠানো উচিত। এবং এইটা বলছেন আফটার 40 এই সিরাম ইলেকট্রোলাইটস বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আফটার 60 অথবা যদি হাইপারটেনশন আর ডায়াবেটিস পেশেন্ট আছে তাহলে তো সবসময় পাঠানো উচিত। ওকে, মানে আজকে কিন্তু আমাদের কাছে বেশ কয়েকটা জিনিস খুব ক্লিয়ার হচ্ছে যে আমার ভালো থাকাটা তো উইদিন মি, আমি কিভাবে ভালো থাকবো, তো প্রপার মেডিকেল চেক আপটা কিন্তু আমাদের মতো এইরকম আপকামিং কান্ট্রিজের মানুষদের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। প্রপার মেডিকেল চেক আপ যদি আমরা প্রপারলি চেক আপ করে তাহলে রোগটা হওয়ার আগেই আমরা অ্যালার্ট হয়ে যেতে পারি, চিকিৎসার খরচাটা অনেক কমে যেতে পারে। কারণ একবার স্ট্রোক হয়ে গেল, একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল, একবার কিডনি ফেলিওর হয়ে গেল, তারপরে গিয়ে চিকিৎসা করতে আমরা যাই। নার্ভ সংক্রান্ত আমরা জানি আমাদের এই যে গিটে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, এটাও তো ওই সাইটিকার ব্যথা, এটাও তো নার্ভ ওরিয়েন্টেড। আমি একটা জিনিস, আমি একটা কথা আমি জুড়িয়ে দেব, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। सब समय रोग के चिकित्सा करने से रोग को बचाना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा सस्ता है। और लो बैक पेन, शियाटिका अथवा न्यूरोपैथिक पेन যা হয় এটা বেশি এই সময় যা হচ্ছে এই লাস্ট ডিকেড একটা যে এপিডেমিক মতন যে বাড়ছে এর পিছে অনেকগুলো কারণ আছে। একটা কারণ আছে কি আমার যে মিল্ক প্রোডাক্ট আছে ওটা এখন যা আমার ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ওটা বিশাল বড় জনসংখ্যা, ওই জন্য যা মিল্ক প্রোডাক্টস তৈরি হয় সেটা মানে ইঞ্জেকশন অথবা কিছু অন্য বায়োজেনিক ফুড দিয়ে মিল্ক প্রোডাকশনকে তো বাড়ানো হয়েছে। ও মিল্কে ক্যালসিয়াম, সিরাম ভিটামিন D3 লেভেলসটা কম থাকে। অন্য কথা হচ্ছে যে আমার সানলাইটের এক্সপোজারটা অনেকখানা কমে গেছে। আমি সবসময় বেশিক্ষণ কংক্রিটের জঙ্গল ভিতরে বসে থাকি, বেশি যা সেডেন্টারি কাজ আছে সেই জন্য যা মাসল মাস আছে সেটা কমে গেছে। যে আমার বাবা দাদার মাসল মাস ছিল সে আমাদের জেনারেশনের মাসল মাসটা কমে গেছে। এ হচ্ছে একটা কথা। দোসর কথা হচ্ছে আমার পোস্চারাল ট্রেনিংটা বিশাল একটু মানে ख़राब हो गए, कारण मोस्ट ऑफ द टाइम जिस तरह से हम लोग बैठते हैं अपने ऑफिस में, अपने काम करने की जगह पे, हम लोग कभी सामने झुक के बैठ जाते हैं, कभी कुर्सी का सहारा लेके इस तरह बैठ जाते हैं। एक बेसिक चीज़ का अगर हम ख्याल रखें कि हमारा स्पाइनल कॉलम हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, हमारा मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिए। जो किसी भी योग आसन या योग गुरु जो सबसे पहले बताते हैं, अगर हम सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें तो 90% ये जो लो बैक पेन, शियाटिका, न्यूरोपैथिक पेन, लंबर डिस्क डिजीज़ है वो आपको न्यूरोसर्जन के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। খুব সুন্দর করে আপনি বুঝিয়ে দিলেন। একজন বন্ধু আছেন টেলিফোনে নিয়ে নি। নমস্কার, কে রয়েছেন? হ্যালো। হ্যাঁ, আমি হাওড়া থেকে শম্পা বলছি। হ্যাঁ বলুন শম্পা। হ্যাঁ, আমি বলছি যে আমার বয়স 40 উপর। তা আমি ডাক্তারবাবুকে একটা প্রশ্ন আছে যে এই স্ট্রোকের জন্য রুটিন চেক আপ করতে গেলে কি কি টেস্ট করাবো? দেখো, স্ট্রোকের জন্য যা রুটিন টেস্ট দরকার হয় সেটা ডিপেন্ড করে কি পেশেন্টের বয়স কত।
সাধারণ একটা 35 ইয়ার্স ওল্ড পেশেন্ট যদি আমার কাছে আসে তাহলে যা রুটিন চেক আপ হয় সেটা হচ্ছে মানে ব্লাড প্রেশার, পালস রেট, ব্লাড সুগার, গ্লাইকোসিলেটেড হিমোগ্লোবিন, লিপিড প্রোফাইল, এ যা আছে এটা পরীক্ষা, বেসিক পরীক্ষা এটা যথেষ্ট। কিন্তু যদি 40-এর উপর পেশেন্ট যদি আসে অথবা অলরেডি ডায়াবেটিক হাইপারটেনসিভ যদি আছে তাহলে অন্য টেস্টগুলো भी মাঝে মাঝে দরকার হয়, जैसे कि ট্রেডমিল টেস্ট, ইকো স্ট্রেস ইকো টেস্ট, কখনো কখনো সিটি স্ক্যান অথবা এমআরআইটা भी দরকার হচ্ছে। এটা কেস টু কেস, ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারি করে। তার মানে একটা জিনিস কাছে খুব পরিষ্কার হলো, ধরুন আপনার স্ট্রোক হবে, এটা কিন্তু একটা ইন্ডিকেশন আপনি প্রথমেই পান যে আপনার সেন্সেশন কমে গেছে, আপনি একটু ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে। তখনই কিন্তু যদি আমরা ডক্টর কনসাল্ট করি তাহলে এই ডান দিক পড়ে গেল, বাঁ দিক পড়ে গেল, এই ব্যাপারটা আসে না এবং একটা ছোট্ট ট্রিটমেন্টে আপনি ভালো হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমরা কখন নোটিস করি, যখন সেন্সলেস হয়ে পড়লাম, দাঁতে দাঁত লেগে গেল, একটা দিক পড়ে গেল, আমি হয়তো টয়লেট ইউরিন হয়ে গেল বিছনার মধ্যে, তখন আমাদের মনে হলো যে না, এই লোকটাকে এবার হসপিটালে নিয়ে যাওয়া উচিত। খানিকটা নিজেদের নেগলিজেন্সিও এটার মধ্যে দায়ী অবশ্যই, যার হচ্ছে তারই তো বোঝা উচিত যে আমি খানিকটা সমস্যার মধ্যে রয়েছি। মেবি আপনি লক্ষ্য করছেন যে আপনার কথাটা বারবার বলতে গিয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, এটাও একটা ইন্ডিকেশন হতে পারে। হতে পারে। নিশ্চয়ই। এবারে এই যে আপনি বললেন না জেস্টার পশ্চারের কথা, এই আর্থারাইটিসের কথাতে বা সাইটিকার কথাতে, ধরুন যাদের এরকম সমস্যা আছে তাদের করণীয়টা কি? এটা কি একদম ক্রনিক রোগ এবং এটা কি সারা জীবনের চিকিৎসা নাকি এটাও কিউরেবল? দেখুন, ওয়ার্ল্ড হেলথ ऑर्गेनाइजेशन একটা রিসার্চ পেপার পাবলিশ করেছে, उसमें वर्ल्ड हेल्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक स्टडी है जिसमें उन्होंने पाया है कि 90% ऑफ पॉपुलेशन इन द लाइफ टाइम विल एक्सपीरियंस लो बैक पेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और ये सही चिकित्सा कराने से, सही ट्रीटमेंट लेने से मैक्सिमम 1 मंथ या 2 मंथ्स में ये ठीक हो जाता है। लेकिन यदि ये 2 मंथ से ज़्यादा अगर रह जाता है तो ये क्रोनिक हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स को 6 महीना या 8 महीना भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस पेशेंट पॉपुलेशन में से 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि स्पाइन सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और जिनमें इस तरह की ज़रूरत लगती है उनमें हम लोग MRI करा करके देखते हैं कि ये ज़रूरत वास्तविकता में है या नहीं है, या ये दवा से ही ठीक हो सकते हैं, दवा और जो परहेज़ है उससे ही ठीक हो सकते हैं। আর এই যে আমাদের এখানে এখন নি রিপ্লেসমেন্ট বেড়ে গেছে, এর পিছনেও কি নার্ভের সমস্যা দায়ী? না, নি রিপ্লেসমেন্ট জন্য যা হচ্ছে ওটা নি অস্টিও আর্থরাইটিস। নি জয়েন্ট আমার হচ্ছে এটা ওয়েট বিয়ারিং জয়েন্ট। এই জয়েন্টকে সবথেকে বেশি ড্যামেজ হয়ে আমি যে স্কোয়াটিং পজিশনতে বসি অথবা ওবেসিটি থাকে, আমি যা চুকে মুখে বসি, ওভারওয়েট হওয়ার জন্য, ওভারওয়েট এখন এপিডেমিক মতন হচ্ছে, সেই জন্য এই অস্টিও আর্থরাইটিস জন্য টোটাল নি রিপ্লেসমেন্ট দরকারটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। এটা ভালো জিনিস নেই, এটাকে ঠিক করে এটাকে রোকথাম করা উচিত। একদম। কিন্তু আপনি একটা কথা বলেছেন যে আমাদের বসার জন্য আমাদের লো ব্যাক পেন হচ্ছে। বিষয় হচ্ছে যে আমাদের তো এখন পুরো জেনারেশনটা এরকম ঝুঁকে গেছে মোবাইলে, অনলাইন ক্লাস, তাদের সারাটা দিন তাদের অ্যামিউজমেন্ট বলুন সব কিছুই মোবাইল কেন্দ্রিক। তো আলটিমেটলি তো সবারই এই মানে সার্ভিক্যালের একটা সমস্যা হতে পারে। না না না, একটা টার্মিনোলজি আছে আর্গোনমিক্স, মানে কম্পিউটার ব্যবহার করার সময়, ল্যাপটপ ব্যবহার করার সময় অথবা মোবাইল ব্যবহার করার সময় আমার এলবো की पोजीशन दरकार, আমার রিস্টে की पोजीशन दरकार, আমার सर्वाइकल स्पाइन की पोजीशन दरकार, সেটাকে আর্গোনমিক্স बोला जाए। उसके लिए एक अलग तरह का चेयर भी आता है जिसमें कि हैंड रेस्ट, रिस्ट रेस्ट, और बिना कलाई को हिलाए हुए हम उंगली से टाइप कर सकें, इस तरह का उपाय करना होगा। गर्दन झुकाना नहीं पड़े, इसके लिए एक टेबल को थोड़ा सा स्लैंटिंग रखना होगा, और जहां हम काम कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई का वहां पे एडिक्वेट लाइटिंग है,
उसका व्यवस्था रखना होगा। ये सब करने से ये सब बीमारी नहीं होगा। মানে প্রথম থেকে ধরুন আজকে আমাদের ছেলে মেয়েদের আমরা মোবাইল দিতে বাধ্য, তাদের ক্লাস চলছে, কিন্তু যখন দেবেন এই আর্গোনমিক বলে যে জেস্টার পশ্চার বা যে টার্মিনোলজিটা আপনি ব্যবহার করলেন সেই অনুযায়ী কনসাল্ট করে কিভাবে আপনি করবেন, আপনার সন্তানের জন্য সুযোগটা দেবেন, সেটা যদি আপনি করে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আজকে আগামী প্রজন্ম অন্তত এই লো ব্যাক পেনের হাত থেকে বাঁচবে। যদি আপনাদের আরও কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, আপনি হয়তো আপনার বাড়িতে কেউ স্ট্রোক হয়েছে, কি করবেন, করণীয়টা কি, ডক্টর ধীরাজ খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবেন। আর আমার মনে হয়েছে এই অনুষ্ঠানটা আজকে শুধু করোনা সতর্কতা নয়, এর বাইরে আরও আপনার আপনার লাগবে জল লাগবে। না না, আমি কিছু বলবো। আচ্ছা নিশ্চয়ই, হ্যাঁ বলুন। আমি জল খাচ্ছি, আপনাকে একটা সন্দেশটা দিতে চাইছি কি আমাদের যা ডিস্ক আছে, সার্ভাইকাল ডিস্ক हो अथवा लंबर डिस्क हो, এটা একটা হাইড্রেট রাখা দরকার থাকে। মিনিমাম 2 to 3 লিটার্স অফ ফ্লুইডস পার ডে সবাইকে নেওয়ার দরকার। কারণ ডিস্ক যদি ডিহাইড্রেট হয়ে যায় তাহলে ও শরীরের ওয়েট বিয়ার করা ওর ক্ষমতাটা কমে যায়। তার আগে ডিস্ক ডেসিকেশন, ডিস্ক ডিজিজ, স্পন্ডাইলোসিস, সিয়াটিকা অপারেশন দরকার। এই রকম পেশেন্ট আস্তে আস্তে ডিটেরিওরেট করে। সেই জন্য আমি গ্লাস নিয়ে দেখাচ্ছি, জল মাঝে মাঝে নিতে হয়। আপনি ল্যাপটপে কাজ করুন, ওয়ার্ক ফ্রম হোম কাজ করুন, কিন্তু সবসময় এক গ্লাস জল সঙ্গে রাখুন। জল খাওয়াটা ভীষণ জরুরি, ভীষণ জরুরি। কিন্তু সেটা 2 থেকে 3 লিটার। এবার ধরুন যাদের কিডনির সমস্যা তাদের ক্ষেত্রে আবার জলের রেস্ট্রিকশন হয়ে যায়। ওটা যা রেস্ট্রিকশন থাকবে সেটা থাকবে, মানতেই হবে, তো মানতে হবে একদম। অ্যাকচুয়ালি আমাদের মতো এই ধরনের কান্ট্রি, যেটা আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড বলছি, এখানে পলিউশন অনেক বেশি। আমরা প্রতিনিয়ত পলিউশনের সঙ্গে ফাইট করছি, কিন্তু এই পলিউশনের সঙ্গে ফাইট করতে গিয়ে আমরা নিজেদের ভেতরের রোগের সিমটমসটাকে যদি ইগনোর করি তাহলে কিন্তু সেটা অনেক মারাত্মক একটা রূপ নিতে পারে। আমাদের পলিউশনের সঙ্গে ফাইট করতেও হবে, কিন্তু নিজের যে সিমটমস, রোগের যে সিমটমস, সেটাকে ইগনোর করে নয়। এবং সেটাকে যদি আমি কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে যে কোনো রোগকে আমরা অনেক শুরুতেই থামাতে পারি। সেটা হার্ট অ্যাটাকের মতো রোগকেও আমরা শুরুতে থামাতে পারি। নিশ্চয় নিশ্চয়। এবার ধরুন আমি একটা প্রশ্ন আপনাকে করেছিলাম, উত্তরটা আমি আরেকবার চাইছি, যে যাদের স্ট্রোক হয়ে গেছে একবার, আফটার ওয়ান স্ট্রোক, এটা বলা হয় যেটা নাকি হতে পারে আবার রিপিট হতে পারে, এরকমও হয় যে একবার স্ট্রোক হওয়ার পর হসপিটালাইজড মানুষের বারবার স্ট্রোক হচ্ছে। তো এটা কেন হয়? আর একবার যা স্ট্রোক হয়ে গেছে তার হয়তো সে সুস্থ হয়ে বাড়িতে গেছে, তারপরে তার টেক কেয়ারটা কী হবে? एक बार यदि स्ट्रोक होएगा तार उसके बाद एक बार यदि स्ट्रोक हो जाता है तो हम लोगों के इलाज का लक्ष्य होता है कि पेशेंट को दोबारा स्ट्रोक नहीं हो। उसके लिए कुछ दवा, ब्लड थिनर्स और कुछ एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस, अगर डायबिटीज़ है उसका चिकित्सा, ब्लड प्रेशर है उसका चिकित्सा हम लोग अच्छे से कंट्रोल करके करते हैं ताकि पेशेंट को दोबारा स्ट्रोक नहीं हो। और एक बार अगर स्ट्रोक हो भी जाता है तो ब्रेन में न्यूरोनल प्लास्टिसिटी से उसमें धीरे धीरे सुधार होता है, और ये सुधार 6 महीने से लेकर के 2 साल तक चलता है, और फिजियोथेरेपी और दवाइयाँ उसमें मदद करती हैं। ताऊ होले यदि दुर्भाग्यवश दोबारा स्ट्रोक हो भी जाए तो भी घबराना नहीं है। इन मॉडर्न मेडिसिन वी हैव वेज एंड मीन्स टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट इवन इफ देयर इज सेकेंड टाइम स्ट्रोक। বেশি ভয় পাওয়ার দরকার নেই। মানে আলটিমেটলি ভয় পেলে যে হরমোন সিক্রেশন হবে তাতে রোগটা আরও বেড়ে যাবে। নিশ্চয়ই। যতটা পারবেন ভয় থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন। যে কোনো রকমের প্যানিক হওয়া, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়া, এটা করলে চলবে না। এটা হচ্ছে বাস্তব কথা। আবারও আমি একটু করোনাতে চলে আসি, কারণ করোনার আবহের মধ্যে রয়েছি আমরা। করোনাকে বাদ দিয়ে আমরা থাকতে পারবো না। এটার কতদিন থাকতে হবে বলে একটা মানে আইডিয়া যদি চাই আমি। অ্যাজ আ মেডিকেল পারসন, অ্যাজ আ পারসন অফ সায়েন্স, এখন যা থার্ড ওয়েভ চলছে, এটা যে এখন পর্যন্ত ডাটা আছে, এটা বোঝা যাচ্ছে कि फरवरी मास एंड तक, फरवरी मास के अंत तक ये थर्ड वेव धीरे धीरे बहुत कम होगा। किंतु जो नया वेरिएंट आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है।
কিন্তু আমি আশা করছি কি এই ওয়েভ লাস্টে থাকে, তারপরে একটা সামান্য জনজীবন সাধারণ ফ্লু মতন এই ইনফেকশনটা থাকে, সেটাই আমি আশা করছি, কিন্তু কিছু প্রেডিক্ট করা এখন মুশকিল। So we have to wear mask and we have to maintain proper sanitization. Yes, we have to learn to live with COVID. Exactly, with almost the proper COVID protocol. নমস্কার, কে রয়েছেন? হ্যাঁ, আমি জিন্দার কর বলছি। আরেকবার বলুন। জিন্দার কর। জিন্দার কর, কোথা থেকে বলছেন? আমি বাটানগর থেকে বলছি। আপনি কি ভালো বাংলা বলছেন, বলুন। হ্যাঁ, আমি পাঞ্জাবি। হ্যাঁ, সে তো বুঝলাম। বলছি ডাক্তারবাবুকে নমস্কার, আপনাকেও নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার, বলুন। হ্যাঁ, বলছি আমার কিন্তু সাইটিকা আছে। আচ্ছা, টিভির ভলিউমটা একটু কমিয়ে বা মিউট করে কথা বলবেন জিন্দার কর, আর আপনার বয়সটা বলে কথা বলুন। আমার 48। হ্যাঁ, কি হয়েছে বলুন। আমার 10 বছর আগে সাইটিকা ধরা পড়েছিল কোমরে। তারপরে কোমরে ব্যথা হবাতে আমি ওই ক্যালকাটা হসপিটালে ওনাকে দেখিয়েছিলাম, উনি একটা ইনজেকশন করেছিলেন। তারপরে আমি 10 বছর ভালো ছিলাম, আবার 10 বছর পরে আবার হঠাৎ আমি ব্যথা হয়, বেঁকে যাই। मैं समझ गया। ये समस्या जो है इसमें मरीज़ को सारा जीवन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। एक तो ये कि हम सामने की तरफ ना झुकें, दूसरा नीचे ज़मीन पे चुके मुके या पालथी मार के ना बैठें, 10 किलो से ज़्यादा भारी वज़न हम ना उठाएं, और किसी भी तरह से स्पाइन पर रोटेटरी प्रेशर ना पड़े, इसका हमको ख्याल रखना ज़रूरी होता है। नहीं तो ये शियाटिका की बीमारी दोबारा से भी आ जाती है। लेकिन आप परहेज़ रखें, कुछ दवाइयाँ होती हैं न्यूरोपैथिक पेन में जो हम लोग देते हैं, वो पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन करने के बाद ही हम लोग दे सकते हैं। वो देने से 2 से 3 महीना में ये दोबारा जो अटैक है ये फिर ख़त्म हो जाएगा। তো জিন্দার করের এখন এই মুহূর্তে একটা কনসালটেন্সি নেওয়া ভীষণ দরকার। মেডিকেল কনসালটেন্সি বা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্সে আপনার যেতে হবে। আজকে হাতে সময় নেই, করোনা সতর্কতা ডক্টরস অন কলে আজকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডক্টর মনীশ কুমার ধীরাজ, নিউরোসার্জন। আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাবো, খুব মূল্যবান কিছু বিষয় জানলাম আপনার থেকে। আবারও আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি, আসল একেজি ডক্টর প্লাস হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিনুন, অসাধু ব্যবসায়ীদের থেকে দূরে থাকুন। ডক্টর প্লাস 65/2 MB রোড, কলকাতা 51। ডক্টর প্লাসের স্যানিটাইজার কেনার সময় এই ঠিকানাটি দেখে কিনুন। সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন।